नमस्कार सांगमाने मु आपनमानक पई आज नै आसीछि मथुरा बृंदावनर एही स्पेशल वीडियो। आज आमे बुलिबा श्रीकृष्णक जन्मभूमि एवं अनुभव करिबा बृंदावनर सेही भक्तिमय परिवेशकु। आज आमे केवल बृंदावन बुलिबा नाही बरं मथुरा एवं बृंदावन यात्रा सह जड़ित समस्त गुरुत्वपूर्ण सूचना मध्य जानिबा। जदि आपण मथुरा एवं बृंदावन को एका संगरे बुलिबा पई प्लान करूछंती तेबे आजिर एही वीडियोटी आपण मानकु बहुत सहाय्य करिवो। एथिरे मु आपनकु यात्रा सह जड़ित समस्त छोट बड़ सूचना देबा सह श्रीकृष्णंकर पवित्र नगरीर दर्शन कराइबी। एही भिडियो रे आमे आलोचना करिबा आपण एठाकु केमिति पहुँचिबे, रहिबा पई होटेल किंबा धर्मशाला केउठी नेबा भलो हेबो, मंदिर दर्शन करिबार सठिक तरीका कोन, दर्शन पई प्रमुख मंदिर गुड़िक कोन कोन रहिछि, एठारे खाइबा पीबार किभଳି व्यवस्था अछि एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा भिडियोर शेषरे मु आपनकु एही यात्रार संपूर्ण बजेट विषय रे मध्य कहबी। तेणु यात्रा सह जड़ित A to Z संपूर्ण सूचना पाई वीडियो को बिना स्किप करी शेष पर्यंत मो सहित रुहंतु। चलंतु आ मो सहित बुलंतु आज श्रीकृष्णंकर प्रिय नगरी मथुरा आ वृंदावन। कमेंट बॉक्स रे राधे राधे निश्चय लिखंतु। चलंतु जानिबा एठी केमिति पहुँचिबे। एठी पहुँचिबा पाई सबुठु सस्ता आ ठीक तरीका होछि ट्रेन। आपनको किछि प्रमुख स्टेशन रो मथुरा को ट्रेन मिली जिवो। आउ जदि आपन माने बस माध्यम रे आसीबा को चाहुचंती तेबे दिल्ली टू मथुरा आपनको सबु बेले बस मिली जिवो। दिल्ली रो सराय कालेखान बस अड्डारू आउ नोएडा सेक्टर 37 रु मथुरा पाई बस मिली जिवो। आउ जदि पर्सनल गाड़ी रे जाउचंती तेबे आहुरी सुविधा रे पहुंची परिबे। मथुरा आउ वृंदावन रे उभय स्थान रे पार्किंग और फैसिलिटेशन अछि। आउ जदि कथा हेबा फ्लाइट रो तेबे नियरेस्ट एयरपोर्ट हेउची आग्रा एयरपोर्ट, जहार दूरता 60 किलोमीटर रहिबो। बस की टैक्सी माध्यम रे आग्रा रु वृंदावन आसी पारिबे। चलंतु यात्रा आरंभ करिबा प्रथमे वृंदावन रु आउ वृंदावन सारिबा परे आमे कवर करिबा मथुरा। मथुरा रेलवे स्टेशन बाहरु वृंदावन को ई रिक्शा आउ ऑटो मिली थाए। सेथि पई एही 9 किलोमीटर रास्ता पई रिक्शा वाला 20 रु 30 टंका चार्ज करिथांते। एबे आमे पहुँची गलु पावन धाम वृंदावन रे। एबे आमे कथा हेबा होटेल किंबा धर्मशाला केउठी नेबा। रहिबा पई सबुठु भलो आपण माने बांके बिहारी मंदिर पाखापाखी नचेत प्रेम मंदिर पाखापाखी रहंतु। रहिबा पई रूम रो रेंट 600 रु 1000 भितरे पड़िबो, किंतु मो हिसाब रे आपण माने बांके बिहारी मंदिर पाखापाखी रहंतु। धर्मशाला रो रेट 600 रु आरंभ हेबो आउ होटेल रो रेट 800 रु आरंभ हेबो। 1200 रु 1500 भितरे आपण मानकु बहुत सुंदर होटेल मिली जिवो। जदि आपण माने संडे, सैटरडे, होली, दिवाली किंबा जन्माष्टमी कोनोसी भी छुट्टी दिन रे आसुचंती तेबे आगरु होटेल बुकिंग करि नियंतु, कारण सेही समय रे एठी बहुत भीड़ रहे। चलंतु एबे कथा हेबो दर्शनर। आमे प्रथमे दर्शन करिबा बांके बिहारी पाखापाखी समस्त मंदिर आउ संध्या समय रे दर्शन करिबा प्रेम मंदिर, कारण संध्या समय रे एहार रूप संपूर्ण बदली जाए। गोटे कथा जानी रखंतु, वृंदावन रे सबु मंदिर खोलिबा आउ बंद हेबार टाइमिंग फिक्स। मंदिर सखाल 7:30 बेले खोले आउ दिन गोटे बेले बंद होई जाए, आउ अपराह्न 4टा बेले खोले आउ राति 8टा बेले बंद होई जाए। तेनु आपन मानंकु समयर पूरा ध्यान देबाकु पड़िबो। मंदिर भितरकु प्रवेश करिबा पूर्वरु मिली जिवो प्रभुंक प्रिय पेड़ा एवं विभिन्न प्रकारर फूल नेकी जाई परिबे। चलंतु एबे मंदिर भितरकु प्रवेश करिबा। आपण देखि पारुथिबे एठारे केते प्रबल भीड़, शह शह भक्तंक गहली, किंतु समस्तंक मुहरे केवल गोटिए नाम राधे राधे। एही भीड़ भितरे ठेलापेला हेउथिले मध्य काहारी मनरे असंतोष नाही। समस्ते केवल सेही कला कानार गोटिए झलक पाइबाकु व्याकुल। सामनारे स्वयं बांके बिहारी। किछि सेकेंडर दर्शन रे जीवनर सबु संघर्ष, सबु दुख जेमिति कुआरे लिभि जाए। सामनारे प्रतिमा नुहे, साक्षात भगवान विराजमान करिछंती। जीवन रे अंतत पक्षे थरे एही पवित्र धाम को आसंतु, श्री बांके बिहारी को दर्शन करंतु। आमे एबे जिबा वृंदावनर अन्य विशेष मंदिर दर्शन करिबा पाई। सेमिति तो देखिबाकु गले एठी 5000 रु अधिक मंदिर अछि, किंतु आमे सेही मंदिर मानंकु जिबा जाहाकि वृंदावन रे प्रसिद्ध। एबे जिबा वृंदावनर आउ एक प्रसिद्ध मंदिर राधा वल्लभ मंदिर, जो मंदिर बांके बिहारी मार्गरू किछि दूर रे अवस्थित अछि।
ଏହି ମନ୍ଦିର ବୃନ୍ଦାବନର ସବୁଠୁ ଅଲୌକିକ ଆଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୌଣସି ପୃଥକ୍ ବିଗ୍ରହ ନାହିଁ, ବରଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗଦି ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ରାଧା ମଦନ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର। ଗୋटे ମନ୍ଦିରରୁ ଆଉ ଗୋटे ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଇ ରିକ୍ସା ତ ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋटे ଗଳିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳିକୁ ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଙ୍କି ବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ଗଳିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଏବଂ ମଦନ ଗୋପାଳଙ୍କର ଅତି ମନୋହର ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ରାଧା ମଦନ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ମହାଦେବ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଭକ୍ତମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଏହି ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷର ପରିକ୍ରମା କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଏଠୁ ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସେବାକୁଞ୍ଜ ବା ନିକୁଞ୍ଜ ବନ। ନିକୁଞ୍ଜ ବନ ହେଉଛି ନିଧିବନର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ୱରୂପ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଏହି କୁଞ୍ଜରେ ରାସଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ହାତରେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ସେବା ଓ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ସେବାକୁଞ୍ଜ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଅତି ବିଚିତ୍ର। ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ନ ବଢ଼ି ମାଟିଆଡ଼କୁ ନଈ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଗୋପୀମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମହାନ ରହସ୍ୟ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ପରେ କୌଣସି ମଣିଷ କିମ୍ବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ନିଧିବନ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହ ଏଠାରେ ରାସଲୀଳା କରନ୍ତି। ନିଧିବନରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ରାତି ହେଲେ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଗୋପୀ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ପରେ କୌଣସି ମଣିଷ ବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଏହି ବନ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ନିଧିବନ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଳ, ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମିଳେ, ଚାହିଁଲେ କିଣିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଶୈଳୀର ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଆଉ ଏକ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନର ବିଶାଳ ରଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ରଙ୍ଗଜୀ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଏହାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁନାରେ ତିଆରି ସ୍ତମ୍ଭ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 50 ଫୁଟ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଭଗବାନ ରଙ୍ଗନାଥ ବିରାଜମାନ। ନିଧିବନ ପାଖରେ ସାହାଜୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ରାଧାରାଣୀ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଂଶୀବଟ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ରାଧାରମଣ ମନ୍ଦିର ଏହା ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନର ଆଉ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଚିରଘାଟ। ଏହା ହେଉଛି ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ସହ ଏହି ସ୍ଥାନର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏଠି ଚାହିଁଲେ ନୌକା ବିହାର କରିପାରିବେ। ରାଧା ମଦନ ମୋହନ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନର ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଚିରଘାଟ ଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ନାଲି ପଥରରେ ତିଆରି ଏବଂ ଏହାର ଗଠନ ଶୈଳୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏହା ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି କିଛି ଖାଇବା ପିଇବାର। ବୃନ୍ଦାବନରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏଠିକାର ଲସି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ନିହାତି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇସାରି ବାହାରିଲୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ। ପରେ ଆମେ ଦିନ 3ଟାରୁ 3ଟା 30 ମଧ୍ୟରେ ବାହାରି ଯିବା ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ୍ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ମା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଧାମ। ଏହା 4 ଧାମ ନାମରେ ବି ପରିଚିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ଜୁ ମନ୍ଦିର। ଏହା ବୃନ୍ଦାବନର ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆଧୁନିକ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖିବାକୁ ଏକ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପରି।
ଯାହା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଏଠାରେ ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଠୁ ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯିବା ବୃନ୍ଦାବନର ଆଉ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଏହାର ଶ୍ୱେତପଥରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ଯଥା କାଳିୟ ଦଳନ ଏବଂ ରାସଲୀଳାର ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହାର ଆଲୌକିକ ସଜ୍ଜା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉଠାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଶୋ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପଲ, ଯାହାକି କିଛି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣରେ ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭବ୍ୟ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ଆଖିରେ ପଡ଼େ। ଏହି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ ଧଳା ମାର୍ବଲ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ମନ୍ଦିରରେ 3ଟି ବଡ଼ ବେଦୀ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଗୌର ନିତାଇ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଲଳିତା ଓ ବିଶାଖା ସଖୀ। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଦର୍ଶନ ପରେ ତାପରଦିନ ସକାଳୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମଥୁରାରେ ରହିଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମଥୁରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଅଟୋ ବୁକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଅଟୋବାଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଥୁରାର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ବୁଲାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି କହିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ 700ରୁ 800 ଚାର୍ଜ କରିଥାଏ। ବୃନ୍ଦାବନରୁ ମଥୁରା ଯିବା ବାଟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାଚ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାଚରେ ନିର୍ମିତ। ଏହାର ଚଟାଣ, କାନ୍ଥ ଏବଂ ଛାତରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କାଚ ଏବଂ ଦର୍ପଣ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି, ଯାହା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଠୁ କିଛି ଦୂର ଗଲେ ପାଗଳ ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭବ୍ୟ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ବନା ହୋଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏଠୁ 2ରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବିର୍ଲା ମନ୍ଦିର। ଏହା ବହୁତ ଭବ୍ୟ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଗୀତା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ସ୍ତମ୍ଭ, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର 700 ଶ୍ଲୋକ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ଏଠି ସରିବା ପରେ ଆମେ ଯିବା ମଥୁରାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ମନ୍ଦିର। ମଥୁରାର ବିଶ୍ରାମ ଘାଟ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ସହରର ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା ରୂପ ବିରାଜମାନ। ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯିବା ବିଶ୍ରାମ ଘାଟ। ମଥୁରାର ବିଶ୍ରାମ ଘାଟ ହେଉଛି ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମାମୁ କଂସକୁ ବଧ କରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଘାଟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ବିଶ୍ରାମ ଘାଟ ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଘାଟ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ପୂଜାପାଠ ବି କରିପାରିବେ। ଏଠୁ ବୁଲିବା ଆଉ ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯିବା ମଥୁରାର ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ସେହି ପବିତ୍ର ଭୂମିକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି। ମୋବାଇଲ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଭିତରକୁ ନେବା ନିଷେଧ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ତ ଦେଖାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମି ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ଶୋଭା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଆଳତୀ ଏବଂ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ପରିବେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିମୟ କରିଦିଏ। ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରାତ୍ରି ଟ୍ରେନରେ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ସାରା ହୋଟେଲ ଆଉ ଧର୍ମଶାଳା ମିଳିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କଥା ହୋଇଯିବା ଏଠିକି ଆସିବାର ସବୁଠୁ ଭଲ ସମୟ କେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନର ଟୁର୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମିତି ବି ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନରେ ସ୍ପେଶାଲି ହୋଲି, ଦିୱାଲି, ସଣ୍ଡେ, ସ୍ୟାଟର୍ଡେ ଆଉ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ସମୟକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆରାମରେ ହୋଇପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କଥା ହେବା ସବୁଠୁ ଆବଶ୍ୟକ କଥା, ବଜେଟ୍ର। ଆପଣମାନେ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦି 2ରୁ 3 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ତେବେ 2 ଦିନ 2 ରାତି ପାଇଁ ପର ପର୍ସନ 2000ରୁ 2500 ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଲିପାରିବେ। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ
ମଥୁରା ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନର ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସୂଚନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବାକୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତଥାପି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରାଧେ ରାଧେ।